नमस्कार, स्वागत है जी। खबरों के इस बुलेटिन समय मैं रमन कुमार। पहला पेश ने चोणवीਆਂ खबरां। कोरोना महामारी विरुद्ध जंग ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਮਲੇ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। कोविड-19 के खतरे के मद्देनज़र केंद्र सरकार वालों शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तहत हुण तक 33 करोड़ गरीब जनता को सीधे तौर पर 31,235 करोड़ रुपए की दित्ती वित्तीय सहायता मुहैया करवाई गई। कोविड-19 कारण वित्त पे बोझ सदका भारत सरकार ने केंद्रीय मुलाजमान को दिते जाने वाले महंगाई भत्ते में वाधे ते हाल की घड़ी रोक लगाई। कोविड-19 के संकट चों सूबिਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ प्रधानमंत्री ਨੂੰ 3 ਮੁਕਾਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ कोविड-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21,000 ਤੋਂ ਪਾਰ। ਹੁਣ ਤੱਕ 4,324 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਛੁੱਟੀ। कोरोना वायरस कारण 686 मरीजों की मौत। पंजाब में कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 280 तो पार। जलंधर में कोरोना वायरस के 8 होर ताज़ा मामले आने तो बाद इस बीमारी की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 62 हुई। पटियाला जिले में 18 व्यक्तियों के नमूने कोरोना वायरस लिए पॉजिटिव पाए जाने मगरों कोरोना के कुल मरीजों की गिनती 49। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੰਮ ਤੇ ਪਰਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ। रमज़ान का पवित्र महीना अज तो शुरू। मुस्लिम धार्मिक आगुआं ने लोगों को घरों में ही रह के नमाज अदा करने की की अपील। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महामारी कानून 1897 में सोच संबंधी ऑर्डीनेंस को मंजूरी दे दी है। इस ऑर्डीनेंस में कोरोना महामारी विरुद्ध जंग में लगे डॉक्टरी अमले और होर कर्मचारी विरुद्ध हिंसा को सजायोग और गैर जमानती अपराध बनाने का प्रबंध है। इस ऑर्डीनेंस में सेहत पेशेवरां को हिंसा दौरान सट लगन की सूरत में मुआवजे तो इलावा उन्होंने जायदाद को किए गए नुकसान लिए मुआवजे का भी प्रबंध है। केंद्रीय कैबिनेट ने डॉक्टरी अमले विरुद्ध हिंसा संबंधी नवे प्रबंधों वाले ऑर्डीनेंस को कल पास किया। केंद्र सरकार ने डॉक्टरों ते होर सेहत अमले ते पिछले समय हुए हमलों का गंभीर नोटिस लैंदे ऑर्डीनेंस लियाउण दा फैसला किया। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इंडियन मैडिकल एसोसीएशन के नुमाइंदों नाल वीडियो कॉन्फ्रेंस राही डॉक्टरी अमले की सुरक्षा का भरोसा दिता सी। महामारी कानून में सोध तो बाद हिंसा ते भंनतोड़ करने वाले विरुद्ध 7 साल तक की सज़ा और 5 लाख तक के जुर्माने का भी प्रबंध है। इस तो इलावा सरकार ने हर एक नागरिक लिए मैडिकल ते सेहत संभाल की सहूलत मुहैया कराउण नूं यकीनी बनाउण लई 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज का भी ऐलान किया है। देश में कोविड-19 के खतरे के मद्देनज़र केंद्र सरकार वालों शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तहत हुण तक देश की कोई 33 करोड़ गरीब जनता को सीधे तौर पर 31,235 करोड़ रुपए की माली सहायता मुहैया करवाई गई है। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने 26 मार्च को कोविड-19 कारण देशव्यापी लॉकडाउन के चलदियां गरीब लोगों लिए पैकेज का ऐलान किया सी। इस पैकेज तहत सरकार वालों लोगों को मुफ्त अनाज, औरतां ते बुजुर्ग नागरिकों समेत किसानों को कैश अदायगी का प्रबंध किया गया सी। देश भर के जन धन योजना के 20 करोड़ 5 लाख महिला लाभपात्रियों को 10,000 करोड़ रुपए तो वध की रकम वंडी जा चुकी है। इसी तरह बुजुर्ग नागरिकों, विधवावां ते दिव्यांगां को 1,405 करोड़ रुपए की सहायता वंडी गई। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना तहत 8 करोड़ किसानों के खाते में 16,146 करोड़ रुपए की रकम पहली किश्त वजों पाई गई। देश में कोई 68,000 अदारियां ਲਈ EPF योगदान वजों सरकार वालों कोई 162 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। देश के
2 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ 3,497 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 39 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਫ੍ਰੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਵਿੱਤ ਤੇ ਪਏ ਬੋਝ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਡੀਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਤੇ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21,700 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,324 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ 686 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ 5,649 ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 269 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 280 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ 8 ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 62 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। SAS ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ 62 ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਪਰਤੇ ਅਤੇ 2 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਉਧਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲਏ ਗਏ 70 ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 49 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ 30 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 1 ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 60% ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 99% ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ 18 ਟੈਸਟ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਔਰ ਕਲੋਜ਼ ਕੰਟੈਕਟਸ ਦੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। 16 ANMs ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟ ਲਾਈਆਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 3 ਨੁਕਾਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਮੂਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਘਟਣ ਤੇ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਮਾਲੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰਚਣ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਗਰੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 5 ਸਾਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਅਸਰ ਦਰਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਦੀ ਬਜਾਏ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚਲੇ ਏਮਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਿਹਾਇਤ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ MP ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਏਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ PPE ਕਿੱਟਾਂ, ਮਾਸਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 70,000 ਟਨ ਰਾਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ। 247 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜਿਆ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 112 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ 500-600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਲਾਵਾ RDF ਦੇ SDRF ਦੇ 6000 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲੋਕੀ ਆਪ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਟਸ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਤੀ ਹੈਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਆਹੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਭਰ 'ਚ ਜਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮਦਨਹੇੜੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਰਕਸ ਵਿਖੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਬੂਟੇ ਗੁੱਡਣ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 263 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਿਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਨੂੰ 263 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ 263 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਮਿਲਿਆ 263 ਰੁਪਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਰੇਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਘੁਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡੋਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2000 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਜਵਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਸਿਲੰਡਰ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਬਾਲਣ ਬਾਲਦੇ ਹੁਣ ਸਿਲੰਡਰ ਬਾਲਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਜਵਲ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਧੂੰਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ करने की लोड़ पे जोर देता है। अब हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया में, हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि हम रमज़ान के महीने में हम अपनी नमाज भी अपने घर पर पढ़ें, तरावी हम घर पर पढ़ें। 3 आदमी हों, 4 आदमी हों, कोई हर्ज नहीं है। उलमाए किराम ने इजाज़त दी है कि तुम नमाज जुमा भी जब घर पर पढ़ सकते हो तो तरावी तो सुन्नत मुअक्कदा है, उसको हम बदरजा औला अपने घरों में पढ़ सकते हैं। जो लॉकडाउन का ऐलान किया है हमें उसका पालन करना चाहिए और हम अपने घरों के अंदर रहकर इबादत करेंगे। हम अपने घरों के अंदर तरावी पढ़ेंगे, घरों में ही रोज़े रखेंगे। जितनी भी हम इबादत रमज़ान के महीने में करते हैं वो सारी की सारी इबादत हम अपने घरों के अंदर रहकर करें। जब फ़र्ज़ नमाज के ताल्लुक़ से मुफ्तियान कराम और उलमा ने हमें ये कह दिया है कि हम अपने घरों पर नमाज़ पढ़ें और लॉकडाउन का ख्याल रखें, बाहर ना आएँ, यहाँ तक कि छतों पर जमा ना हों और एक घर के लोग अपनी छत पर पढ़ें, दूसरे घरों के लोगों को ना बुलाएं, तो तरावी के मसले पर हमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। तो जैसे मुजाहिरा आपने शब बरात या शब कदर पे किया है, वैसा ही मुजाहिरा आप रमज़ान मुबारक के बीच में भी करें। रमज़ान का महीना बहुत ही पाक महीना होता है, तो इसके अंदर भी आप लोग घरों पे तरावियाँ पढ़ें और घरों पे तरावियाँ जो है वो सुन्नत मौक़िदा है। अगर आप घर पे नमाज़ पढ़ेंगे यानी कोई लोगों को जमा ना किया जाए।
ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਸਨ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਨਮਸਕਾਰ।